the enchanted pool part 6. Okay. In the previous video, I explained how Yudhishthira answered the questions asked by Yaksha. He answered all the questions that asked by Yaksha. How after asking all the questions, what happened between Yaksha and Yudhishthira? Let us see today. Okay, children. See, in the para 11, in the 11th paragraph, Yudhishthira thought for a moment and then he replied, "May cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, arise." ಅಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಕುಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಸಹೋದರರನ್ನ ನಾನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮರುಜೀವ ಕೊಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಯೋಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್? ಮೇ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಡದ ಮೈಬಣ್ಣವುಳ್ಳ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಡದ ಮೈಬಣ್ಣವುಳ್ಳಂತಹ. ಲೋಟಸ್ ಐಡ್ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳಂತಹ. ಬ್ರಾಡ್ ಚೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಗಲವಾದಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಎದೆಯುಳ್ಳ. ಬ್ರಾಡ್ ಚೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್. ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉದ್ದನೆಯ ತೋಳುಳ್ಳಂತಹ ನಕುಲ, ಲೈಯಿಂಗ್ like a fallen ebony tree. lying like a fallen ebony tree ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿಯ ಮರ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ಆ ತರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. he should be arise. ಅವನು arise. ebony tree means ಮತ್ತಿಯ ಮರ, arise means ಎದ್ದೇಳಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ನಕುಲ, ಮೋಡದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳಂತಹ ಮೋಡದ ಮೈಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳ, ಕಮಲದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳ, ಉದ್ದನೆಯ ತೋಳುಳ್ಳಂತಹ, ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಎದೆಯುಳ್ಳಂತಹ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ನಕುಲ ಮರುಜೀವವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. The Yaksha was pleased at this and asked Yudhishthira. Yaksha was pleased. Pleased means ಖುಷಿ. ಯಕ್ಷನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಇವನ್ಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಯಕ್ಷ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, why did you choose Nakula in preference to Bhima who has the strength of 16,000 elephants? ಅಂದ್ರೆ why did you choose? ನೀನು ನಕುಲನನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಭೀಮ, ಅವನು 16,000 ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಗಳ ಬಲ ಉಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತವನ್ನ ನೀನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬದುಕಿಸ್ಕೋಬಹುದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ why did you choose Nakula? He asked for Yudhishthira. I have heard that Bhima is the most dear of you. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಭೀಮ ತುಂಬಾ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸಹೋದರ. ನೀ ಅಂತಹ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಅವನು ಅಂತ ಬಲಶಾಲಿ. ಯಾಕಪ್ಪ? why you are living Bhima and you are choosing Nakula? Why you are doing like this? Yaksha asked by Yudhishthira. And why not Arjuna? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? whose powers in the arms is your protection. ಅವನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ, ಅವನ ತೋಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಂತ ಭೀಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? why? Tell me why you choose Nakula rather than either of these two. Why did you choose Nakula rather than Bhima and Arjuna? Now Yudhishthira is answering in the 13th para. Yudhishthira replied, "O Yaksha, Kunti and Madri were the two wives of my father." What did he answer? "O Yaksha." ಯಕ್ಷ ರಾಜನೇ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷ ಮೀನ್ಸ್ ಯಮ, ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಯಮ, ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾದ್ರಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಬ್ಬರು ವೈಫ್. ಸಿ, ವೈಫ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ವೈಫ್, WIVES, wife.
W-I-F-E is singular. W-I-V is wives. Wives means plural form of wife. Plural form of wife. Wife means singular and wives. Here the father of Yudhishthira is having two wives, that is the Madri and another one is Kunti. Here his father is having two wives and I, a son of Kunti, ನಾನು ಕುಂತಿಯ ಮಗ, I am surviving. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ, ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. And so she is completely bereaved. He completely bereaved. Bereaved means ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Who are the sons of Kunti here? Bhima, Arjuna and Yudhishthira. All the three were the sons of Kunti and Nakula and Sahadeva were the two sons of Madri. I think you understand, children. Kunti's sons were three. Kunti's sons were three. That is the Yudhishthira, Bhima and Arjuna. Whereas the Madri's son is Nakula and Sahadeva. Here the Kunti's son, the Yudhishthira, is alive. So it doesn't want to give the life for. He doesn't want to give the life for Arjuna and Bhima because Yudhishthira is the son of Kunti. So he wants the Madri's son to alive. Madri's son to alive. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಇವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರ ಆಶಯ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಯಕ್ಷ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಮಾದ್ರಿ's son Nakula be revived. Revive means ಮರುಜೀವ ಪಡೆಯಲಿ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The Yaksha was pleased with Yudhishthira's impartiality. What do you mean by impartiality? ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ. ಅವನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಾದ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಗಪ್ಪ? ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ದ ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ವಿತ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಸ್ impartiality and granted that all his brothers would come back to life. He asked only Nakula for alive, but the Yaksha give life for everybody. He come back to the life. All the brothers would come back to his life. It was Yama, the lord of death, who had taken the form of the deer and the Yaksha. Andre it was Yama. Yama yaru? Yama yaru andre the lord of death. Lord of death who had taken the form of deer. ಅವನು ಜಿಂಕೆಯ ಹಾಗೆ ಜಿಂಕೆಯ ತರ ಆಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮರುಜೀವನ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗಿ ಮಾಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮಾಯಾದ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So he might see his son Yudhishthira and test him. Why he did like this means he want to test the Yudhishthira. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಂಬರೇಜ್ಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಈ ಎಂಬರೇಜ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ? ಯಕ್ಷ ಎಂಬರೇಜ್ಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. In the 15th para, Yama said, only a few days remains to complete the stipulated period of your exile in the forest. Andre Yama said, Yama ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Who is replying for the Yama here? Yudhishthira is replying for the Yama here. What he replied, only Yama is telling that only a few days remains. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ? ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಗದಿತ. ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಸಮಯ, ವನವಾಸದ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದ 13th year will also pass by. 13ನೇ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. None of your enemies will able to discover this. None of your enemies means ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ. In this exile period is completing, this stipulated period is completing and nobody can discover you. No, none of your enemies means ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಈ ವನವಾಸದ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ನೀವು ಏನನ್ನ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ he disappeared. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಯಕ್ಷ, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯಮ, disappeared means ಮಾಯವಾಗ್ತಾರೆ, ಮಾಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸನ್, ದ ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಪೂಲ್. ಇದು ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಪೂಲ್ ನ ಲೆಸನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೋತಾರೆ, ನೀರ್ಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಯಮ ಅಂಡ್ ಯಮ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾದ್ರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೇಚರ್, he was pleased by the impartial nature of the Yudhishthira and he gave life for all his brothers. ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಕೂಡ ಮರುಜೀವವನ್ನ, ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನ ಈ ಯಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ responsibility that you are undertaking and don't worry by saying all this yama get disappear ಆದ್ರು. ಇದು ಈ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇಂದ ನಾನು ಏನೇನು ಈ ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಪೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 to ಪಾರ್ಟ್ 6 ಯಾವ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ದ English notes. Okay, in the English note, the glossary, you complete all this one, and in the next video I will send the question answers. On Monday you bring all this glossary for the correction. Okay children, I think everybody understood this. I will give the question answers in the next period. Read the textbook properly. All of you come and take the textbook in the school. Come and take the textbook. Without textbook you can't read or you can't understand the language. Okay children, until then, thank you.